पंजाबी पढ़न वाले अते पढ़ाउण वाले हर एक साथी का इस पंजाबी क्लास दे विच बहुत बहुत स्वागत है। जी आयां नूं सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। ਜਿਹੜੇ मेरे प्यारे विद्यार्थी आउण वाली आगामी रीट भर्ती विच पंजाबी भाषा नूं एक ऐच्छिक विषय वजों चुन रहे हैं, उन्हां सारियां दा दूरा तीरा स्वागत है। प्यारे साथियों, अज मैं पंजाबी दे कुछ पिछलियां भर्तियां दे विच आए हुए प्रश्नां दी एक सीरीज लैके तुहाडे सामने हाजिर होया हाँ। इन्हां प्रश्नां दे नाल आपां अज एक थोड़ी जी पृष्ठभूमि तैयार करांगे कि अपनी तैयारी किस पद्धर ते चल रही हैगी है। उस तो बाद आपां अपने सिलेबस नूं एक सही तरीके दे नाल, एक सही क्रम दे नाल अगे तोरांगे। अज आपां स्टार्ट करदे हां पिछलियां भर्तियां दे विच आए हुए हर एक भर्ती दे विच, हर एक एग्जाम दे विच लेवल 1 दे विच, लेवल 2 दे विच पंजाबी भाषा दे विचों धुनियां नाल संबंधित जिहड़े प्रश्न है उन्हां दे विच कुछ चुनिंदा प्रश्न चक के अज आपां उन्हां नूं हल करन दा अभ्यास करांगे। तो आपां शुरू करदे हां अज धुनी स्वरूप। अपना अज दा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है अज अपना अखंडी धुनी विओंत विच की आउंदा है? स्वर अते व्यंजन, पिच, नासिकता अते स्वर, वाक अते सुर, पिच, सुर, दबाव अते नासिकता। प्यारे साथियों, जदों भी धुनी विओंत संबंधी प्रश्न हल किया जाता है तां इस ते थोड़ा बैकग्राउंड उत्ते चानना पाउणा थोड़ा जरूरी है। असीं जदों पढ़दे हां एक बिंदु आउंदा है भाषा दे विच साडे सामने, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान दे विच असीं की देखते हैं कि भाषा, पहला तो यही आपां जानने की कोशिश करिए कि भाषा विज्ञान की है। किसी भी भाषा का जो वैज्ञानिक रूप दे विच अध्ययन किया जाता है तो उसनूं असीं सिंपल जी असीं भाषा दे विच कह दिंदे हां कि वही भाषा विज्ञान हुंदा है। भाषा विज्ञान दीयां कई इकाइयां है, कहण दा मतलब कि भाषा विज्ञान दे कई भाग हुंदे हन, जिहदे विच असीं धुनी विज्ञान भी पढ़ते हाँ, जिहदे विच आपां रूप विज्ञान भी पढ़ते हाँ, आपां वाक विज्ञान भी पढ़ते हाँ। जो धुनी विज्ञान है, धुनी विज्ञान का ही एक ही बिंदु है जिहदा नाम है धुनी विओंत। धुनी विज्ञान, धुनी विज्ञान। हुण धुनी विज्ञान की है? धुनी विज्ञान दे विच सिद्धांतिक रूप दे विच यह देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति दे मूँह पोल तो पैदा हुई नाद, या मैं क्या आपां कह सकते हैं धुनी आवाज, वो अंतिम श्रोते तक, कहना मतलब सुनन वाले तक पहुंचते हुए केड़ी केड़ी थां तो गुजरती है ते आपदा मंतव किवें पूरा करती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन चीज़ां आ जांदियां हन धुनी विज्ञान दे विच। एक तो आ जाता है उच्चारण धुनी विज्ञान, दूजा आ जाता है संचारण धुनी विज्ञान, ते तीसरा आ जाता है स्वर्ण धुनी विज्ञान।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਤੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਰੰਗ, ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੰਗ ਸੰਚਾਰਨ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਰਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਦਾ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ, ਸੰਚਾਰਨ ਤੇ ਸਵਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ, ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਤੀਸਰੀ ਸਮਾਜਿਕ। ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿੱਥੇ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਲਾਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਸਾਰਾ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਜੋ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਧੁਨੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 41 ਸੀਮਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਮਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਮਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ 2 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਥੀਓ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਖੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਖੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੈ, ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਖੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਸਿਕ ਜਾਂ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜੋ ਨੱਕ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰ, ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਸਵਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਵਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਮ, ਸੰਗਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਨ। ਪਿਚ ਜਾਂ ਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰ ਤੰਤਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਚਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਚ ਜਾਂ ਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਸਿਕਤਾ, ਸੁਰ, ਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਖੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਖੰਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੰਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਤਾਂ ਖੰਡੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਿੱਚ, ਨਾਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੱਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੋਨੇ ਅਖੰਡੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਅਤੇ ਸੁਰ, ਸੁਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਖੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਕ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਡੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਪਿੱਚ, ਸੁਰ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਖੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 4। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਚ, ਸੁਰ, ਦਬਾਅ ਤੇ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ। ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 2 ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਉਚਾਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਚਾਰਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਰਨ ਸੁਣਨਾ। ਮਤਲਬ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਖਾਤਰ 3 ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੁਨੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ। ਆ ਖੰਡੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 2, ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਣ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 4 ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਭੌਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ, ਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਾਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ੋ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀਭ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਤੇ ਗੁਲਾਈ ਸਹਿਤ ਧੁਨੀਆਂ। ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਹੈ ਗੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲ ਸਵਰ ਜਾਂ ਗੋਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਔਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਤਾਕਾਰ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਈ ਸਹਿਤ ਸਵਰ, ਸਹਿਤ ਸਵਰ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ, ਐ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ, ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ। ਆ ਗੁਲਾਈ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਗੋਲ ਜਾਂ ਐ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ 10 ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੋਲੀ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਂਕੜ ਤੇ ਦੁਲੌਂਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਂ ਤੇ ਦੁਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੋਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋੜੇ ਤੇ ਕਨੋੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 4। ਤੇ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 6। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਧੁਨੀਆਂ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ?
ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ 2। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ 6। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 4 ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਾਥੀਓ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ 'ਚ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੰਦ ਹੋਏ, ਗਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੀਭ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਪੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਯੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਢੰਗ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਠ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੰਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਠ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿ ਕੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਚੈ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਲਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਲੂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵਿਅੰਜਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਂਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਟੈ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਲਟੀ ਜੀਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਮੁਰਦਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਤੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੈ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਠਾ ਨਾਲ ਬੋਲਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੜੈ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਕਵਾ ਕਹਿਤਾ, ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੀਭਾ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਜੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੀਭਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੌਣ ਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੁਨੀ, ਚਾਹੇ ਸਵਰ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਅੰਜਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੱਲਾ। ਲੱਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਕੱਲਾ ਲੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਹਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਯੰਤਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਾਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੈਵਾ। ਖੈਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ? ਖੈਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਖਹਿ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੈਵਾ। ਖੱਖੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਖੱਖਾ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਖੱਖੇ ਦੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰੇ ਖੱਖੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੱਖਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਖੱਖਾ ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ? ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਠੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ? ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਨਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਨਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਐਨਾਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਕਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਲੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਹੈ ਦੰਤੀ, ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਮੁਰਦਨੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਲਟ ਜੀਬੀ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਨੂੰ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਲੂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਥੀਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਦਨੀ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲੱਲਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹਾਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੱਖਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਖਿਆ 5। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਆਧਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4 ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੀਵ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਥਿਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੀਵ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਪੁੱਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੀਭ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ? 1 2 ਤੇ 3 ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ। ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀਭ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜਾ ਵੀ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ 10। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਥੀਓ? 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਸਵਰਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕਿ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆਜੂ ਸਾਥੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। 3 ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਚ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਔਂਕੜ ਤੇ ਦੁਲੌਂਕੜ ਇੱਧਰ ਆਜੂ ਸਾਥੀਓ। ਲਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਚ, ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਚ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। 3 ਜੋ ਇਹਦਾ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਚ ਪੇਪਰ ਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਇਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ ਛਾਂਟੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਛਾਂਟੋ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਛਾਂਟੋ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਛਾਂਟੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहता ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 5 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਬਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਵੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਹੀ ਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੰਬਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ।
ਕੰਬਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 2 ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਟਾਤਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਬਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੁੱਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਕੇ ਦੀ। ਜੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਕਵੇਂ ਤੇ ਐਡਕਵੇਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਕਵਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਕਵੇਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਕਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਕਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਡਕਣਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ। ਕੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੱਕੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਠ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗੇ। ਕੱਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਕਾ ਕੀ ਹੈ? 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਨਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀਓ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਐ ਨਾਦੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੱਤੇ ਦੀ, ਤੱਤਾ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੈ, ਥੈ, ਦੈ, ਤੱਤਾ, ਤੱਤਾ, ਦੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੰਤੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵੀ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ 3 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ 3 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2, 3-3 ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10% ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30% ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ? ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਐ ਨਾਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਦ ਕਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਘੋਸ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐ ਨਾਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐ ਘੋਸ਼, ਜੇ ਨਾਦ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੋਸ਼। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਐ ਘੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਹਿ ਘੋਸ਼। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਦੀ ਤੇ ਐ ਨਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਐ ਘੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਰੇ ਦੀ, ਰੱਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਐ ਡਕਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਕੰਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੰਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਕੰਬਵਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੀਭ ਥੋੜੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਰੈ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਰੈ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਾਰੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਬਵਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਲ। ਵੀ ਟ੍ਰਿਲ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਟ੍ਰਿਲ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਹਾ, ਇੱਕ ਰਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਰਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਰਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀਓ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਐ ਡਕਵਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਸਿਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਬਵਾ ਅਤੇ ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ। ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਰਾ, ਮਤਲਬ 3 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀਓ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 5, 4, 3 ਜਾਂ 2। ਗੱਲ ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਲ ਉਹ 35 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ 35 ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧਤਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸ਼ੋਧਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੜਾੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਅੜਾੜੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 35। ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 52 ਤੋਂ 35 ਕਰੇ ਅੱਖਰ ਤਨ ਮਨ ਰੋਪ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਿਤ ਧਰਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਸੌਂਪ। 52 ਤੋਂ 35 ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 35 ਹੈ। 35 ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਹੈ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ 3 ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰਥੀ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੂਲ ਸਵਰ ਤੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਹੈ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਥੀਓ ਮੁਕਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਊੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਈੜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਮੁਕਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ 3 ਹੈਗੇ ਆ।
ठीक है ना। 5 नहीं गए, 4 नहीं गए, 2 नहीं गए, ये 3 है। अपनी गल इत्थे एक वारी खत्म होंदी है। लेकिन इन्हां तिन्नां तो आपां नूं स्वर मिले है, वो किन्ने मिले है? 10। हुण इहदे विच कई वारी प्रश्न आ जांदा है कि भी ऊड़े तो किन्नियां लगा बनियां, आड़े तो किन्नियां लगा बनियां, ईड़ी तो किन्नियां लगा बनियां। ठीक है, इहदे विचों कई वारी प्रश्न पूछ लिता जांदा है। ठीक है ना। तो उस समय आपां नूं याद रखना चाहिए भी किहड़ा है। जे आड़े की गल की जाए, मुक्ता, कन्ना, सिहारी इधर आ जूगी, सिहारी, बिहारी। औंकड़ देखो इधर आ जूगी, औंकड़, दुलैंकड़। ठीक है। ला साथियों इधर आ जूगी, ला। ठीक है। उस तो बाद दुलावा। होड़ा कित्थे आ जूगा? इधर आ जूगा होड़ा। ते कनौड़ा कित्थे आ जूगा? इत्थे आ जूगा कनौड़ा। इधर किन्ने हो गए ऊड़े तो साथियों? अपना उत्तर होगा 3। आड़े तो किन्ने हो गए? 4। ईड़ी तो किन्ने हुए? 3। 3 ते 4 7, 7 ते 3 टोटल किन्ने हो गए? 10। प्रश्न आ जाए ऊड़े नूं किन्नियां लगां लगदियां हन साथियों? 3 लगदियां हन। आड़े नूं किन्नियां लगदियां हन? 4 लगदियां हन। ईड़ी नूं किन्नियां लगदियां हन? 3 लगदियां हन। ठीक है ना। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਸੀਗਾ ਆਹ 3 ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 3। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 8 ਵੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ या मुख्य रूप है वो साथियों मौखिक है। भाषा के 2 रूप होंगे, एक मौखिक ते एक लिखित। लेकिन उच्चारण के समय भी भाषा के 2 रूप होंगे हैं, एक मौखिक ते एक नासिक। भी एक मुख द्वारा, मूँह द्वारा ते एक नक द्वारा। हुण इत्थे भाषा आपां ये देखना है कि भाषा दे विच अनुनासिक वो किहड़े हन जिहड़े अनुनासिक हन। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾਸਿਕ। ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਹਨ? ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ 5। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾਸਿਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 5। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ नक राही बोलिया जाए, कादे राही? नक राही बोलिया जाए, वो की हुंदे हन? नासिक हुंदे हन। लेकिन जेकर मूँह प्लस नक भी दोनों की वरतों करते हुए बोलिया जाए, वो हुंदे हन अनुनासिक। लेकिन इत्थे की है कि थोड़ा जिहा काला माला होए पिया है कि इस चीज़ पर ध्यान कदे नहीं दिता गया। सिर्फ ये पूछा जाता कि नासिक किन्ने हैं तां भी 5 मन्निया जाता है, ते अनुनासिक किन्ने हैं तां भी 5 मन्निया जाता है। फिर आप इस जिरे च नहीं पैना है, अपना आपां ये याद है भी आप याद रखना है भी बई किहड़े किहड़े हैं ते किन्ने हैं। वो 5 हैं। किहड़े किहड़े हैं? ञा, णिया, अणाणा, नन्ना ते मम्मा। ये की हैं? अनुनासिक कह लो ते भावें नासिक कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है ना। इत्थे एक प्रश्न होर ध्यान रखना है, इन्हां दे विचों एक ञा, एक नईया, एक णाणा ते उस तो अलावा एक ड़ाड़ा। ये नासिक है नहीं गा, वखरी गल दस रहे हम तुहानूं। ते एक लल्ला पैर बिंदी। इन्हां 5 अखरां तो पंजाबी दा कोई भी शब्द शुरू नहीं हुंदा गा। भी कहण दा मतलब कि कोई भी जेकर आपां पंजाबी दा शब्द लिख रहे हैं, मान ला मैं शब्द ही लिखिया है तो शब्द दे सस्सा सस्से पर बिंदी सस्सा पाता मैं, एवें इन्हां तो कोई भी शुरू नहीं हुंदा गा। मैं शब्द लिख दिना है जिवें आपां कोई भी शब्द लिखिए, जिवें आपां शब्द लिखता कलम, ते कलम दे विच की चीज़ है साथियों? कक्का शुरू च आ गया। लेकिन एवें इन्हां तो कोई भी अखर शुरू करके
नहीं पाया जाता। ये विचारली स्थिति च आ जाते है, पिछली स्थिति च आ जाते है, लेकिन शुरू च कदे नहीं आते, मतलब मुढ़ले रूप दे विच ये नहीं आते। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रश्न भी आया होया है कि वो किहड़े अखर हैं या किहड़ियां धुनियां हैं जिन्हां दा मुढ़ले रूप दे विच शब्द दे शुरू दे विच इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हो गया साथियों अपना 8वां प्रश्न अनुनासिक व्यंजनों के बारे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि पंजाबी विच डकवें व्यंजन किन्ने हन। डकवें व्यंजन की हुंदे हन, आपां पहलां गल कर ली कि वो व्यंजन धुनियां जिन्हां नूं बोलदे समय हवा या पौण तारा नूं एक थां ते ले जाके रोक के फिर छड्डिया जावे, वो की हुंदे हन, डकवें व्यंजन हुंदे हन। ठीक है, हुण डकवें व्यंजन हुंदे किहड़े हन। पंजाबी वर्णमाला विच पहली जिहड़ी पंक्ति है, मैं इत्थे लिखदा ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, जिसनूं मुख वर्ग कह दिता जाता है, मुख टोली कह दी जाती है, दोनों नामां नाल जाने जाते हैं। ठीक है ना, मुहारनी दे विच। उस तो अगली जिहड़ी है कक्के वाली लाइन, उस तो अगली है साथियों चच्चे वाली लाइन, फिर टैंके वाली लाइन, फिर तत्ते वाली लाइन, ते फिर पप्पे वाली लाइन, पतंग वाली। इन्हां पंजां पंक्तियां मतलब कै वर्ग या कै टोली कह लो, चै वर्ग या चै टोली कह लो, तै वर्ग ते पै वर्ग, इन्हां दे पहले तीन कक्का खक्खा गग्गा, तीन चच्चा छच्छा ते जज्जा, टैंका ठट्ठा ते डड्डा, तत्ता थत्था ते दद्दा, पप्पा फप्फा ते बब्बा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਨ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। 5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਹਨ, 3 ਤਨ ਹਨ, ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 15। ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 15। ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, 3। ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 15। ठीक है, मतलब कै बोलिया, जो कै बोलिया हवा नूं पौण तारा नूं रोक के छड्डिया गया फेफड़ा, कै खै गै, लेकिन कै ते जाके आपां ढिल्ले पै गए। ठीक है ना, उसी तरीके नाल सारे च तै थै दै तै च फिर जाके ढिल्ले पै जांदे। इन्हां तो इलावा ये 15 हो जाते हैं, तो 14 पिछे जिहड़े रह जाते हैं होर, वो हो जाते हैं ऐ डकवे व्यंजन। की हो जाते हैं ऐ डकवे व्यंजन। 15 तो की हो गए डकवे, 14 की हो गए ऐ डकवे, दोने मिलके हो जाते हैं 29 29, ते इन्हां नूं कह दिता जाता है पंजाबी दे शुद्ध व्यंजन। पंजाबी दे शुद्ध व्यंजन, ते अपना उत्तर आ जाता है साथियों 29 29। ऊँ आपां नूं कोई पुछ लैंदे पंजाबी च व्यंजन किन्ने हन, आप कह दें जी 32। जो कोई कहते कि आधुनिक या वर्तमान या अजोकी वर्णमाला विच पंजाबी च व्यंजन किन्ने हन, अपना उत्तर आ जाता 38 38। लेकिन जो आप प्रश्न आता है कि पंजाबी दे शुद्ध व्यंजन किन्ने हन, अपना उत्तर की हुंदा है 29, मतलब दूआ नौका 29 29। ये हो गया साथियों अपना 9वां प्रश्न। आप चलते हुण 10वें प्रश्न वल। ये आ गया अपना 10वां प्रश्न भी, पंजाबी विच सरकवें व्यंजन किहड़े हन। सरकवें, सरकवें का मतलब है कि जो की है आपदा थां छड्ड जाते हैं। ठीक है ना, हा हा रा रा वा वा नहीं साथियों, ये पंजाबी दे की है दुत्त अखर कह लो या दुत्त व्यंजन कह लो। ठीक है ना, कुछ ही कह लो, ये दुत्त की हुंदे है। ठीक है ना, वैसे तो दुत्त इन्हां नूं कहने चाहिए, विस्वयुक्त कहना चाहिए है। ये की है कि पैरों के थल्ले पै के दोहरी आवाज हुंदी है, दोहरा व्यंजन बनते है। जिवें मैं शब्द लिखिया प्रोफेसर, आ पैरां च की पै गया, रै आ गया। मैं शब्द लिखिया पढ़दा, पैरां च की आ गया, हाहा आ गया। मैं स्वर लिखिया, मैं लिखिया स्वर,
ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੈ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਵਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਈਆ ਤੇ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯਈਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕੰਬਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ, ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਯੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਜੋਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਯੁਗ, ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਯੁਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਵਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਆਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਸ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆੜਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਯਈਆ ਆੜਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਯਈਆ ਊ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ, ਯਈਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਊੜਾ ਛੋਟਾ ਊ ਔਂਕੜ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਈਆ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਂਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਕਿਤੇ ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਤੇ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ 10% ਅੱਜ ਦੇ ਆਹ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।